بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت نیک تھا، لیکن ایک دن اچانک میرا دوست زبردستی مجھے طوائف کے بازار لے گیا۔ میں نے اندر جانے سے صاف انکار کر دیا اور باہر ہی بیٹھ گیا کہ اچانک وہاں سے گزرتے کچھ عیاش امیر زادوں نے مجھے فقیر سمجھ کر میری جھولی میں پیسے پھینک دیے۔ میں نے فوراً ان پیسوں کی خوبصورت سی چادر خرید لی اور دوست سے کہا کہ یہ میری طرف سے اندر بیٹھی کسی طوائف زادی کے سر پر ڈال دینا، کیا پتا وہ بھلائی کی طرف آ جائے۔ ایک دن گھر آیا تو اسی چادر میں بیوی کو نماز پڑھتے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی تعریف تو نہیں کر رہا، مگر آج کل کے دور میں نوجوانوں کو جس طرح کی دلچسپیاں ہوتی ہیں اور جن خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک نیک انسان تھا۔ میرے گھر میں بھی ماں بہنیں تھیں اور میں جس طرح ان کی عزت کرتا تھا اسی طرح ہر عورت کو جانتا تھا۔ میرے دوستوں میں ہر طرح کے لڑکے شامل تھے، اس لیے کہ میں نیکی کی طرف ضرور راغب تھا، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں اپنے آس پاس والوں کو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہوں یا ہمہ وقت ثواب اور گناہ کا ترازو لے کر انہیں اس میں تولتا رہوں۔ میری خوش مزاجی کی وجہ سے میرے بہت سے دوست تھے اور ہم اکثر ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، گھومتے پھرتے کھاتے پیتے تھے۔ میرے والد ایک سخت گیر انسان تھے، ہم نے بچپن سے ہی ان کو ایک غصے والا انسان دیکھا تھا۔ گھر میں بھی وہ ایک منٹ میں کسی بھی بات پر قابو سے باہر ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے میری ماں نہایت صابر عورت تھی تو ان کا گزارا ہو گیا۔ حالانکہ میری والدہ نے کبھی بھی ہم بچوں میں بیٹھ کر ہمارے والد کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر برداشت سے کام لیتی ہیں۔ ہر چیز وقت پر میرے ابو کی تیار رکھتی، جب بھی وقت بے وقت گھر آتے فوراً تازہ روٹی پکا کر دیتی، اور اس پر بھی کسی بھی بات پر ابو کو غصہ آ جاتا تو وہی برتن اٹھا کر ماں کو کھینچ مارتے، مگر اماں اف بھی نہ کرتی اور چپ چاپ یہ غصہ سہ جاتی۔ بس اسی طرح برداشت سے میری شریف اور نیک ماں نے یہ وقت گزارا۔ ہم بہن بھائی بچپن سے ہی یہ سب دیکھتے آئے تھے۔ ابو کی یہ بھی ایک بری عادت تھی کہ وہ ہر بات پر شک کیا کرتے تھے، خاص طور پر میری امی یا بہنیں تو ان کے زیر عتاب ہی رہتی تھیں۔ گھر کے دروازے پر کوئی مرد آ کھڑا ہو تو کسی بھی عورت کو اجازت نہ تھی کہ وہ دروازے پر چلی جائے۔ ایک بار جب ہم لوگ چھوٹے ہی تھے، میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ میں جلدی سے گیا اور محلے کے ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ اس وقت میرے ابو گھر پر موجود نہ تھے۔ ڈاکٹر نے بہن کو انجیکشن دیا اور دوائی دے کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ اسی وقت میرے ابو گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جو یہ سب دیکھا تو گھر میں بہت ہنگامہ برپا کیا، میری امی کو خوب مارا اور گندے الزامات بھی لگائے۔ میں نے ابو کو بہت کہا کہ میں ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ میں چھوٹا تھا، اپنی ماں کو اس تذلیل سے نہ بچا سکا، مگر میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں جب گھر کا سربراہ بنوں گا تو اپنے گھر کی عورتوں کو عزت اور بھروسے کا احساس ضرور دوں گا۔ بس یہی میرے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ابو مجھے نفسیاتی انسان معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ شک کا اظہار کرتے اور کسی بھی معمولی بات کو لے کر کہیں کی بات کہیں اور لے جاتے۔ میں اکثر اپنی والدہ سے جب ابو کے رویے کی شکایت کرتا تو وہ مجھ سے کہہ دیتی کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سن کر میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ کر رہ جاتا۔ وقت بھی کہاں ٹھہرا ہے، گزرتا ہی چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم بچے بڑے ہو گئے اور والدین بوڑھے۔ 2 بہنوں کی شادی کے بعد امی کو میری شادی کا شوق چڑھا، مگر اس میں بھی ابو نے مسئلہ کھڑا کر لیا۔ میری امی اپنی بہن کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتی تھیں، مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ میری بہنوں کے پاس آتی یا کبھی میں امی کے ساتھ خالہ کے گھر جاتا تو اس کی معصوم صورت اور بھول پن مجھے اپنی جانب کھینچتا۔ جب امی نے مجھ سے اس کے بارے میں رائے لی تو میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر میں نے یہی کہا کہ جیسے ان کی مرضی۔ مگر جب امی نے میرے ابو سے کہا کہ وہ میرا رشتہ خالہ کے ہاں کرنا چاہ رہی ہیں تو انہوں نے فوراً منع کر دیا اور کہنے لگے کہ میری شادی ان کی مرضی اور ان کی بتائی گئی جگہ ہوگی۔ یہ سن کر گھر میں سب کا منہ اتر گیا اور میرے انمانوں پر بھی بری طرح سے اوس پڑ گئی۔ میرے ساتھ ساتھ سب ہی واقف تھے کہ اب اگر ابو نے منع کر دیا ہے تو وہ کسی بھی صورت اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، اور ہوا بھی یہی۔ ایک دن ابو کسی کو ساتھ لے کر گھر آئے۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو کالے عبائے میں لپٹی ہوئی تھی۔ آ کے امی سے کہنے لگے کہ اسے اندر لے جاؤ۔ امی اس لڑکی کو کمرے میں لے گئیں۔
कुछ ही देर के बाद जब वो बाहर आई तो अब्बू ने कहा कि नूर को खाना वगैरह दो और अपने साथ रखो, 2 दिन के बाद इसका तुम्हारे बेटे से निकाह है। ये सुनकर अम्मी के साथ साथ मैं भी हैरत ज़दा सा रह गया। यानी वो किसी भी लड़की को उठाकर ले आए थे और अब उसे मेरी बीवी बनाना चाहते थे। मगर जो अब्बू कहते थे होता वही था। उन्होंने उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो कौन है, कहां से आई है। 2 दिन बाद मेरी बहनों और चंद लोगों को बुलाकर मेरा नूर से निकाह पढ़ा दिया गया। उस वक्त तक मैंने उसकी शक्ल तक न देखी थी। मेरी अम्मी और बहनों को मेरी शादी को लेकर जितने अरमान थे वो सब मिट्टी में मिल गए थे और मेरे दिल में भी अपनी शादी के हवाले से कोई खुशगवार जज्बात नहीं थे। ये शादी और बीवी मुझ पर जबरदस्ती मुसल्लत किए गए थे, तो फिर अरमान कहाँ से जागते। अम्मी भी बुझी बुझी सी थीं, मगर अब्बू ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता था। हम दोनों एक कमरे में रहते जरूर थे, मगर 2 अजनबियों की तरह। वैसे जाहिरी तौर पर वो काफी हसीन कही जा सकती थी, मगर मेरे दिल में जिस तरह ये शादी हुई थी, उस बात को लेकर जो गिरह पड़ चुकी थी, वो खुलती ही ना थी। अब मैं अपने आप से ही बेजार होता जा रहा था। हर वक्त एक गम मुझे घेरे रहता। इसी कैफियत के ज़रिए असर मैं खाने और लिबास से भी लापरवाह हो गया था। मेरी बीवी अपनी सी कोशिश करती कि मेरे कपड़ों और खाने का ख्याल रखे, मगर मुझे उसके साथ साथ उसकी हर चीज़ से ही बेजारी थी और मैं उसकी इस्त्री किए गए कपड़े उठाकर गोल मोल करके फेंक देता। जो खाना वो पकाती उसे मैं हाथ तक ना लगाता। मेरे अब्बू को तो लगता था कि अब इन सब बातों से कोई सरोकार ना रह गया था। उनका मकसद तो बस उस लड़की को लाके मेरे सर पर सवार करवा के खत्म हो चुका था। मैं घर में अब कम ही रुकता था। रात गए दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और सड़कों की खाक छानता। रात गए घर में दाखिल होता था। एक दिन हम दोस्त इसी तरह बाहर फिर रहे थे कि अचानक मेरा दोस्त मुझे तवाइफ के बाजार ले गया। वहां तो आधी रात को भी दिन का समा था। हर तरफ लोगों की चहल पहल थी। दुकानें खुली हुई थीं। फूल और पान की दुकानों पर खूब रश था। तो एक तरफ दूध, रबड़ी और लस्सी के गिलास खनक रहे थे। हर तरफ से गानों की आवाजें और मंचलों की फिक्रे बाजियां। गर्ज की वो एक अलग ही दुनिया थी। मैंने दोस्त को कहा कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि मेरे साथ अंदर चल, आज तुझे नई दुनिया की सैर करवाऊंगा। मगर मैंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्त ने बहुत इसरार किया, पर मैं अंदर ना गया और उससे कहा कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम अपना शौक पूरा करके आ जाओ। मेरा दोस्त मुझे वहीं छोड़कर खुद अंदर चला गया और मैं वहीं बाहर एक तरफ बैठ गया कि एक कदरे अंधेरा कोना था। वहां मैं घुटनों में मुंह छुपा कर बैठा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मैं अपनी सोचों में ऐसा गुम था कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि आते जाते लोग मेरे आगे सिक्के और नोट डाल कर जा रहे हैं। वो तो चंद अय्याश अमीरजादों ने जोर से कहकहा लगाते हुए मेरी गोद में कुछ नोट डाल दिए और कहने लगे कि बेचारा कंगला आशिक मालूम होता है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे आसपास मजीद सिक्के पड़े हुए थे। मैं अपनी इस हालत पर खुद ही हंस दिया। फिर मैंने वो पैसे उठाए और वहां से कुछ दूर एक दुकान से उन पैसों की चादर खरीद ली। जब मेरा दोस्त बाहर आया तो मैंने वो चादर उसे दी और कहा कि ये मेरी तरफ से अंदर बैठी किसी तवाइफ ज़ादी के सर पर डाल देना, क्या पता वो भलाई की तरफ ही आ जाए। मेरा दोस्त पहले तो मेरी शक्ल देखने लगा, मगर फिर अंदर जाकर चादर किसी को दे कर आ गया। वो कहने लगा कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मगर मैं अपने आप में मस्त था। मैंने बचपन से जो अहद किया था औरत की इज्जत करने का, उस पर कायम था। बीवी को भी शदीद बेजारी के बावजूद कभी जलील किया था, ना गाली दी थी। रात गए मैं थकाहारा घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर सो गया। कुछ दिन के बाद एक दिन मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी, मगर ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो वही चादर ओढ़े हुए थी जो मैंने उस दिन खरीद कर दोस्त से तवाइफ पर डलवाई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैं उन्हीं कदमों कमरे से निकल आया जिन कदमों से गया था। मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, ये आखिर माजरा क्या था। उस वक्त मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि अपने अब्बू की तरह गालियां दूं, मार पीट करके दिल की भड़ास निकालूं, मगर मैं न जाने कैसे जब्त का घूंट भरकर वहां से निकल आया था। घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, बल्कि मैं देख रहा था कि अम्मी भी अब उस लड़की से मुतासिर होती जा रही थी।
मुझे अपने अब्बू से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। अपने इकलौते बेटे के साथ ये उन्होंने क्या किया था? कौन थी ये लड़की जिससे मेरे बाप ने मेरी शादी करवाई थी? ये सब सवाल मेरे दिमाग में उधम मचाए दे रहे थे, मगर जिसके पास इनके जवाब थे वो तो मुंह पर कुफल लगाए बैठे थे। अब मेरा जो थोड़ा बहुत सुकून था वो भी तबाह हो चुका था। मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरी अम्मी रोज बरोज मेरी बीवी के करीब तर होती जा रही थी। उसने न जाने उन पर क्या जादू कर दिया था। मुझे तो ये सब कोई साजिश नजर आ रही थी। मैंने एक दिन गुस्से से अम्मी से कहा कि आप क्यों उस लड़की की इतनी तरफदारी करने लगी हैं? तो वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा रवैया उस लड़की से ठीक नहीं। वो बेचारी तो पूरा दिन घर के काम करती रहती है और तुम हो के उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। मैं हैरान था कि ये मेरी माँ को अचानक क्या हुआ। मैंने सोचा कि अम्मी को वो चादर वाली बात बता दूं, मगर ये सोचकर मैं चुप हुआ कि पहले असल हकीकत मालूम कर लूं, फिर एक बार ही फैसला करूंगा। अब मैंने अपनी बीवी पर नजर रखना शुरू कर दी। अब मैं अक्सर काम पर जाने का कहकर निकलता, मगर कहीं ऐसी जगह छुप कर बैठ जाता जहां से अपने घर पर नजर रख सकूं। वैसे तो मेरे अब्बू अम्मी को भी अकेले नहीं जाने देते थे, मगर एक दिन जब मैं घर से काम पर जाने का कहकर निकला था, एक जगह छुप कर बैठा था, मैंने देखा कि मेरे घर से कोई औरत स्याह बुर्के में निकली है और एक तरफ चल पड़ी। मुझे लगा कि जरूर ये मेरी बीवी ही होगी। मैंने खामोशी से उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि उसका रुख तवाइफों के बाजार की जानिब ही था। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। यानी मेरा शक ठीक निकला था। मैं कुछ लम्हे ही गाफिल हुआ था। इतनी देर में वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। मुझे कुछ होश ना रहा और मैं वहीं एक तरफ ढह गया। मैं शायद नीम बेहोशी की हालत में कितनी देर वहीं पड़ा रहा। फिर किसी ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और मेरे मुंह से पानी की बोतल लगा दी। होश बहाल हुए तो देखा कि मेरा वही दोस्त था जो मुझे पहले इस बाजार में लेकर आया था। उसे देखकर मुझे एकदम शर्मिंदगी होने लगी कि वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। मगर वो मुझसे कुछ भी ना बोला और मुझे सहारा देकर घर छोड़ गया। मैं घर आके अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी वहां मौजूद थी। मैंने उसे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। मैं उस वक्त उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अचानक मेरे अब्बू ने उसे किसी काम के लिए आवाज दी तो वो बाहर चली गई। अब्बू की आवाज सुनकर मेरे गुस्से का रुख उनकी जानिब हो गया। मुझे लगने लगा था कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं। यह मुझसे कोई दुश्मनी थी जो उन्होंने ये निकाली है। बस इन्हीं सब सोचों में गिरफ्तार मैं न जाने कब सो गया, पता ही ना चला। सुबह उठकर मैंने देखा तो मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। नाश्ता करते वक्त फिर से इधर उधर देखा, मगर कहीं नजर ना आई। मैंने अम्मी से पूछा कि वो कहाँ गई है तो वो एकदम घबरा गई। मैंने ये देखकर फौरन एक दिन पहले का भी मालूम करना चाहा कि वो कहाँ गई थी अकेली, मगर मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि वो कहीं गई थी। वो तो बिल्कुल लाइल बन गई और कहने लगी कि वो तो सारा दिन घर ही थी और कहीं भी नहीं गई। मेरा ये सुनकर अफसोस से बुरा हाल हुआ और मैंने यही सोचा कि मेरी माँ भी मुझसे झूठ बोल रही है, तो अब मैं किस पर भरोसा करूं। मैं इन सब बातों पर अफसोस करता हुआ बाहर निकल गया। आज मेरा ना काम पर जाने का दिल कर रहा था और ना ही घर पर नजर रखने का। मैं शिकस्ता कदमों से चलते चलते ना जाने किस तरह उसी बाजार में पहुंच गया। मेरे कदम बे इख्तियार उसी जगह रुक चुके थे जहां मेरा दोस्त गया था, मगर मुझे आज भी अंदर जाने की हिम्मत न थी। अचानक मैंने वहां से एक बुर्कापोश औरत को बाहर निकलते देखा। ये देखकर मैं एक जगह छुप गया और जब वो औरत आगे बढ़ी तो मैंने खामोशी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ऐसा कुछ भी ना हो जैसा मैं सोच रहा हूं, मगर होनी होकर रहती है। जब वो बुर्कापोश औरत मेरे घर में दाखिल हुई तो मैं हिम्मत हार बैठा और दिल किया कि धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दूं। काफी देर के बाद मैंने हिम्मत करके घर में कदम रखा और सीधा अपनी अम्मी के कमरे में चला गया। अम्मी ने मेरी सुर्ख आंखें और बिखरा हुआ हुलिया देखा तो घबरा गईं और कहने लगी कि तुम अब इस शादी को दिल से कबूल कर लो। कब तक खुद को इस तरह अजियत देते रहोगे? वैसे भी नूर एक अच्छी लड़की है। अब तुम्हें सब बातें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं खामोशी से ये सब सुन रहा था। मेरा दिल रो रहा था कि अब मेरी माँ भी इस धोखेबाज औरत की हिमायत कर रही थी। मैं उठकर घर से बाहर निकल गया। अब मेरे कदम अपने दोस्त के घर की जानिब उठ रहे थे। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ पूछना है। वो भी मेरी तबाहकुन हालत देखकर घबरा गया
اور کہنے لگا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو میں اتنی رات میں اس کے پاس چلا آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ بس تم یہ بتاؤ کہ جب اس رات طوائفوں کے بازار میں نے تمہیں چادر دی تھی کہ کسی طوائف زادی کے سر پر ڈال دینا، تو وہ تم نے کس کو دی تھی؟ اس سوال پر مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ میں واپس اندر چادر لے کر گیا تو مجھے کوئی نوجوان لڑکی تو نظر نہ آئی، ہاں ایک بوڑھی عورت تھی جو بدحال نظر آتی تھی۔ میں نے ترس کھاتے ہوئے وہ چادر اسے ہی دے دی تھی۔ چادر لے کر وہ بہت خوش تھی، اس نے کچھ کہا بھی تھا مگر میں بہت جلدی میں واپس پلٹ گیا، اس لیے سن نہ سکا کہ آخر وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً واپس پلٹ گیا اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ اللہ کے واسطے یہ کیا گورکھ دھندا ہے، مجھے بتا دیں اگر آپ جانتی ہیں، ورنہ تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میری ماں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا، جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو میری ایک ہی پکی سہیلی تھی، ہم دونوں میں بہت پیار تھا، ہم شروع کلاس سے ساتھ تھے، ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے، ہر روز ہم ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے کیونکہ گھر بھی قریب ہی تھے، ہمارا ایک دوسرے کے بنا گزارا نہیں تھا۔ پھر میری سہیلی کو نہ جانے کیسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، میں نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کے سر پر تو اس وقت محبت کا بھوت سوار تھا۔ میرے منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود وہ مجھ سے بھی دور ہو گئی اور اپنی باتیں بھی مجھ سے چھپانے لگی۔ ایک دن اس کی ماں روتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ ان کی بیٹی کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہے تو بتا دوں، مگر میں نے قسم کھائی کہ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ بات سب جگہ مشہور ہو گئی کہ میری سہیلی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھ سے بھی اس بارے میں بہت پوچھا گیا مگر میں اس لڑکے کے نام کے سوا اور کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ پھر کچھ مہینے بعد حیرت انگیز طور پر اسی سہیلی کے بھائی کا رشتہ میرے لیے آ گیا جو میری ماں نے قبول کر لیا۔ میں شادی ہو کے آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر بہن کی وجہ سے نہایت جذباتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ میں اس کے پس پردہ حقائق سے واقف تھی، اسی وجہ سے شوہر کا ہر رویہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتی رہی، مگر جب تمہارے ابو نے تمہاری شادی ایک انجان لڑکی سے اس طرح کروا دی تو میری برداشت جواب دے گئی اور میں سخت مضطرب ہو گئی۔ مگر میری بہو نے جب مجھے حقیقت بتائی تو میرے دل سے تمہارے ابو کے لیے جو بھی گلا تھا وہ جاتا رہا۔ میری سہیلی کا پتہ چل چکا تھا، یعنی تمہاری پھپھو کا۔ وہ لڑکا اسے لے کر دوسرے شہر چلا گیا اور اس سے نکاح کر لیا، مگر جب وہ حاملہ ہوئی تو اسے ایک طوائف کے پاس بیچ کر بھاگ گیا۔ تمہاری پھپھو نے اس کی بڑی خدمت کی اور اسے راضی کر لیا کہ وہ اس سے جسم فروشی نہیں کروائے گی، اس کے بدلے وہ سب کی خدمت گزاری کرے گی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے جوان ہونے تک وہ خاموشی سے خود کو اوجھل رکھنے میں کامیاب رہی، مگر اب اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کا خوف تھا۔ اب اس نے چپ چاپ اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور اس کے آگے دامن پھیلا دیا کہ اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیں۔ تمہارے ابو بہن کو تو معاف نہ کر سکے مگر بھانجی کو گھر لے آئے اور اس کی شادی تم سے کروا دی۔ تمہاری پھپھی کی طبیعت اب بہت خراب رہتی ہے۔ مجھے کچھ ہی دنوں میں نور کی زبانی سب باتوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب میں تمہارے ابو کی اجازت سے وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے چلی جاتی ہوں۔ وہ چادر بھی نور کی ماں نے ہی مجھے نور کو دینے کے لیے دی تھی۔ تمہاری پھپھو نہیں چاہتی تھی کہ نور کا اس سے تعلق اور رشتہ لوگوں کے علم میں آ جائے، اسی وجہ سے وہ نہ یہاں آنے پر راضی ہے اور نہ نور وہاں جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے نور کو قسم دی ہوئی ہے کہ وہ وہاں اب بالکل نہ جائے گی۔ یہ سب حقیقت ماں کی زبانی سن کر میرے سوالات کے جوابات مجھے مل گئے تھے اور بہت سی غلط فہمیاں جو میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی وہ دھل گئی تھیں۔ اب میں ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف بڑھ گیا کہ اب میں ہی اس کا سائبان تھا اور اب مجھے حقیقی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈالنی تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔